गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का क्लास में आपको भक्ति काल के बारे में बता दिया। आपको मालूम है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 काल विभागों में विभाजित किया है। पहला काल का नाम क्या है? आदिकाल। और इसका दूसरा नाम क्या है? वीरगदा काल। दूसरा काल है भक्ति काल और उसका दूसरा नाम है पूर्वमध्य काल। और तीसरा काल का नाम क्या है? रीति काल और उसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्य काल। चौथा काल है गद्य काल और उसका दूसरा नाम क्या है? आधुनिक काल। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 काल विभागों में विभाजित किया गया है। इस बात आपको मालूम है। और इसके पहले क्लास में किसके बारे में बोल दिया? भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा काल है और उसका समय क्या है? 1375 से लेकर 1900 तक। और इस भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को फिर कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को फिर 2 भागों में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति शाखा को कबीरदास ने 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि गुरु नानक, कबीरदास, रैदास, ये 3। मुख्य रूप से कबीरदास ही इस ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है। ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, इनका विचार ऐसा है। वे बाह्याडंबरों को खंडन किया और विग्रहाराधना को भी खंडन किया, जाति पांति को भी खंडन किया। खंडन करके वे ज्ञान के द्वारा ही इस मानव जीवन का साधक के बारे में जानने के लिए कबीरदास ने बोल दिया। और उनका प्रमुख रचना क्या है? वे तो अनपढ़ थे, कबीरदास तो अनपढ़ थे। उसे स्वयं लिखना नहीं आता। इसलिए जब वह करगे पर बैठकर कुछ दोहे बताते थे, उस समय उसका गुरु धर्मदास ने उनके वचनों को स्वीकार करके एक पुस्तक बनाया। उसी पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। बीजक में फिर 3 भाग हैं, साकी, सबद और रामायणी। साकी, सबद, रामायणी आपको याद रखना है। ये सभी मैं जो भी बताती हूँ, ये सभी हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर इन्हीं से बिट्स आपको मिलता है। इसलिए आपको मैं जो कहती हूँ हर एक विषय के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इसी में से आपको बिट्स मिलता है। इस प्रकार कबीरदास के शिष्य कौन है? धर्मदास। कबीर के वचनों को किसने संग्रह किया? धर्मदास ने संग्रह किया। उनके वचनों को स्वीकार करके ही एक पुस्तक बनाया। और इसके बाद कबीर के जो वचनों के संग्रह के किताब का ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम बीजक है। और बीजक में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साकी, सबद और रामायणी। और कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी कहते हैं। सदुक्कड़ी माने क्या है? खिचड़ी भाषा, सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा माने सभी भाषाओं के शब्द उसमें मिल जाते हैं। कबीर की भाषा में सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को क्या कहते हैं? उनके भाषा को क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। बिट्स आपको ऐसा ही प्रश्न ऐसा ही पूछते हैं कि कबीरदास की भाषा का क्या है, तब क्या कहते हैं? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं। कबीरदास अनपढ़ हैं, आपको मालूम है कबीरदास अनपढ़, और वे ये जुलाहे दंपति के द्वारा पालन पोषण किया गया। उसका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण स्त्री से हुआ, पर पालन पोषण जुलाहे परिवार में हुआ था। इस प्रकार जन्मतः हिंदू और संस्कार से मुसलमान परिवार में मुसलमान परिवार के थे।
इस प्रकार कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे और उनका ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। बीजक में फिर 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी और कबीर अनपढ़ थे। कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? सदकड़ी कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में बताए तो कबीरदास के बारे में आपको बताना पड़ता है। और दूसरा मार्गी का नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। मैंने इस शाखा के लोग क्या मानते हैं? प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को हम पा सकते हैं। प्रेम के भगवान को प्यार करने के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। जायसी की प्रमुख, जायसी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद मलिक जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद मलिक जायसी। और इनका प्रमुख काव्य का नाम है पद्मावती। इसका इनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है पद्मावती। पद्मावती भी पृथ्वीराज रासो जैसा एक महान काव्य है। पृथ्वीराज रासो, आपको इसके पहले क्लास में बोल लिया ना, उसके बारे में पढ़ा है ना। पृथ्वीराज रासो काव्य जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पद्मावती काव्य भी हिंदी साहित्य में एक महान काव्य है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम गाथा है। उन बीच में जो प्रेम व्यवहार हुआ, उसी प्रेम गाथा इसी पद्मावती काव्य में वर्णन किया गया है। इस प्रकार और जायसी पद्मावती को अवधी भाषा में लिखा था। वे तो अवधी भाषा में लिखा था। और बाद में सगुण भक्ति शाखा को फिर 2 भागों में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा माने जो राम को भगवान का रूप मानकर भगवान के रूप में पूजा करके हुए रचनाएं की हैं, उस भक्ति शाखा के लोगों को राम भक्ति शाखा कहते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास भी राम को अपना माने राम नाम को स्वीकार करके अपनी सभी रचनाओं को की हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास के रचनाएं हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य में नहीं, विश्व साहित्य में ही एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है। अकेली हिंदी साहित्य में नहीं, पूरा विश्व साहित्य में यह तो एक महान ग्रंथ है। आज उत्तर भारत में हर कहीं घर में आप जाइए, आपको जरूर तुलसीदास के ग्रंथ मिलता है। एक पवित्र ग्रंथ के रूप में देखते हैं, उतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस। और इस रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में रचित किया है और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में, कृष्ण गीतावली को भी ब्रज भाषा में लिखा है। इस प्रकार तुलसीदास अवधी ब्रज दोनों भाषाओं में अपने रचनाओं को रचना की। और दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा जो लोग कृष्ण को भगवान का रूप मानकर पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, और उनको आराधना पूजा करते हुए जो रचनाएं करते हैं, वे तो कृष्ण के लोकरंजन रूप को, माने कृष्ण के गीतों के द्वारा लोगों को लोकरंजन का समर्पण किया। मैंने इस तुलसीदास कृष्ण के रूप को लेकर वे अपने रचनाएं करते थे। कृष्ण इनका तो सखा भक्ति हैं। और सूरदास के प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और सूरदास ने तो ब्रज भाषा में लिखा था। इस प्रकार ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा में जायसी और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास। इस प्रकार 4 प्रमुख कवि लोग इसी काल में, और बाकी लोग भी हैं, मीराबाई, रहीम, रसखान,
ये सभी कवि भी इसी काल में हैं। इसलिए इतना महान कवियों का उद्भव और ये महान ग्रंथों का उद्भव होने के कारण इस काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। माने भक्ति काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इस प्रकार पूरा भक्ति काल में भक्ति ही प्रवाहित हुआ था। माने इन कवियों ने समाज में समन्वय को स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया। माने समाज में उस समय कैसा रहता था, उस समय मुसलमानों के द्वारा पालन होने के कारण, राज्य पालन होने के कारण पूरे भारत में हिंदुओं का कुछ भी आदर नहीं था। हर जगह उसे अपमान ही अपमान था। पूरे भारत के लोग संकट से ऊब गए। उनका मन को शांति नहीं था। उस मन को शांति पाने के लिए ही भक्ति की ओर उनकी मन बदल गई, मोड़ गई और उसी भक्ति में लीन होकर उस समय के साहित्यकारों ने भक्ति साहित्य लिखा था। इस प्रकार समाज में पूरा भक्ति ही रहने के कारण साहित्य भी भक्ति निकला और अमूल्य रचनाएं इस भक्ति काल में रचना की गई। इसलिए इसी काल को हिंदी साहित्य का भक्ति काल, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకు మీకు హిందీలో చెప్పాను కదా, దాన్నంతా మళ్ళీ నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో భక్తి కాల గురించి చెప్పాను. హిందీ సాహిత్యాన్ని ఇప్పుడు ప్రతిసారి చెప్తున్నట్టు నేను మాటిమాటికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా కంపల్సరీ హిందీకి రిలేటెడ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా కంపల్సరీ మీకు వీటి నుంచే బిట్స్ అడుగుతారు. ఈవెన్ మీరు సివిల్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు హిందీ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక వాటిలో కూడా ఇందులోంచే బిట్స్ వస్తాయన్నమాట. అందుకని కంపల్సరీ అందరూ ఈ బిట్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే. నేను మాట్లాడే ప్రతి విషయంలోనూ, చెప్పే ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక బిట్టు మీకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుకనే భక్తికాల గురించి ఎక్కువగా మీకు బాగా నేను చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే నేను పైనే చెప్పుకెళ్తున్నా. ఇన్నర్గా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా చాలా 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 ఉంటుంది అన్నమాట. మీకేంటంటే ఈ సెమిస్టర్లో మీకు అంత లేదు కాబట్టి నేను పైనే చెప్తున్నాను. ఎందుకు చెప్పాలి అంటే మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో భక్తి కాలు చెప్పాను. హిందీ సాహిత్యాన్ని రామచంద్ర శుక్లు 4 కాలాలుగా విభజించారని, ఆదికాల్, భక్తికాల్, రీతికాల్ ఆర్ గద్యకాల్ అని 4 కాలాలుగా విభజించారని చెప్పాను. తర్వాత భక్తి కాలాన్ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారని, నిర్గుణ భక్తి, సగుణ భక్తి అని. నిర్గుణ భక్తినేమో 2 రకాలు, జ్ఞానాశ్రయ శాఖ, ప్రేమాశ్రయ శాఖ. తర్వాత సగుణ భక్తి శాఖని రామభక్తి శాఖ అని, కృష్ణ భక్తి శాఖ అని, ఇలాగ 4 విభాగాలుగా మళ్ళీ విభజించారని. జ్ఞానాశ్రయ శాఖ ప్రముఖ కవి కబీర్ దాసు. తర్వాత జ్ఞానం ద్వారా మనం ఏంటంటే భగవంతుడిని మనం చేరుకోగలమని కొంతమంది చెప్తే, ప్రేమ ద్వారా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ మనం ఆయనలో చేరుకోవచ్చని ప్రేమాశ్రయ శాఖ వాళ్ళు చెప్తే, రాముడిని పూజించడం ద్వారా ఆ దేవుణ్ణి పొందగలమని కొంతమంది రామభక్తి శాఖ కవులు చెప్తే, తర్వాత కృష్ణుడిని ఆరాధించడం ద్వారా దేవుణ్ణి చేరుకోగలమని కృష్ణభక్తి వాళ్ళు చెప్తే, ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు తమ ప్రకారంగా దేవునికి పూజించుకుంటూ ఆ దేవుళ్ళలో లీనమవుతూ ఉండేవారు. అంటే ఆ టైంలో చెప్పాను మీకు, ఆ టైంలో భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, అంతా ముస్లిం రాజ్యం వచ్చేసింది. ముసల్మానం కా రాజ్య ఆ గయా తా. అందుకని వాళ్ళు హిందూ ప్రజల్ని ఎన్నో కష్టాలు పెట్టేవారు. ఆ కష్టాలకు ఇంకా వాళ్ళు విసిగిపోయి ఈ భూమి మీద తమను కాపాడేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనే ఇదిలోకి వచ్చేసి వీళ్ళంతా కూడా మనశ్శాంతి కోసం ఇంకా దేవుడి వైపుకి, అదే టైంలో దక్షిణ భారతదేశంలో భక్తి ఆందోళన అనేది ఆల్వార్ల ద్వారా భక్తి అనేది వచ్చింది. అదే భక్తి రామానంద ద్వారా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా వచ్చింది. రావడంతో ఇంకా అందరి వైపు చూపు అంతా కూడా భక్తి వైపుకి వెళ్ళింది. ఆ రకంగా కొంతమంది కృష్ణుడిని, కొంతమంది రాముడిని, నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంతమంది జ్ఞానం ద్వారా, జీవిత సత్యం తెలుసుకోవడం ద్వారా యొక్క దేవుళ్ళలో లీనమవ్వడం, ప్రేమ ద్వారా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం, ఇలాంటివన్నీ ద్వారా తమ యొక్క చూపునంతా కూడా ఇలాంటి వాటిల్లోకి భక్తిలోకి పెట్టుకొని ఇంకా తమ మనశ్శాంతిని పొందడం జరిగింది.
అయితే జ్ఞానాశ్రయ శాఖ ప్రముఖ కవి అయిన కబీర్ దాసు ఈ యొక్క జ్ఞానాశ్రయ శాఖ ప్రముఖ కవి మాట. ఈయన తన యొక్క ఈయన చదువుకోలేదు మాట. ఈయన తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ ఏంటంటే మొత్తం సాధువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ జీవిత సత్యాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు మాట. అలా తెలుసుకుంటూ తను ఏంటి అంటే అతని యొక్క వృత్తి ఏంటి అంటే మగ్గం నేయడం. ఆయన మగ్గం నేసుకుంటూ ఈ యొక్క ఇతను అన్పడ్ అని చెప్పాను కదా, చదువుకోలేదు. మీకు ప్రతిదీ బిట్టే కబీర్ దాస్ పడే లిఖే ఆద్మీ హే యా అన్పడ్ హే అని అనుకోండి, మీరు అన్పడ్ అని చెప్పాలి మనం. అయితే కబీర్ దాస్ మగ్గం మీద నేసుకుంటూ ఈ యొక్క శ్లోకాలు చెప్తూ ఉంటుంటే, ఆ యొక్క దోహేలు చెప్తూ ఉంటుంటే శిష్యుడు అతని దగ్గర ధర్మదాస్ అనే శిష్యుడు ఉండేవాడు అనమాట. ఆ శిష్యుడు ఈ యొక్క కబీర్ దాస్ చెప్తున్న మాటలన్నింటినీ సేకరించుకొని అది ఒక పుస్తకం తయారు చేశాడు. ఆ పుస్తకం వచనం కా సంగ్రహ కా నామ్ క్యా హై, మన కబీర్ దాస్కి వచనం కా సంగ్రహ కా నామ్ క్యా హై అంటే ఆయన యొక్క మాటల యొక్క సంగ్రహం యొక్క పుస్తకం పేరు ఏంటి అంటే బీజక్. మళ్ళీ బీజక్లో 3 పార్టీలు చేశారు, సాకి, సబద్ ఔర్ రమైని అని. బీజక్నే 3 పార్టీలుగా విభజించారు అన్నమాట. అయితే కబీర్ దాస్కి భాష క్యా कहते हैं, అసలు మరి ఈయన భాష ఏంటి అంటే, ఈయన భాషని ఇంకో భాషకు క్యా कहते हैं, సదుక్కడి భాష कहते हैं. ఈయన భాషని ఏమని పిలుస్తారంటే సదుక్కడి భాష అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇన్కే భాషా శబ్దం ఇన్కే భాషా మే సభీ భాషా శబ్దం మిల్ జాతే హై. చెప్పాలంటే ఈయన భాషలో అన్ని భాషా పదాలు కనిపిస్తాయి. ఈయన ఎక్కువ అన్ని తీర్థయాత్రలు తిరుగుతూ ఉండేవాడు. అక్కడక్కడ ఆ ప్రదేశాల్లో ఏ ఏ పదాలు వాడతారో ఆ పదాలని గుర్తుంచుకుని అదే పదాలని తన భాషలో వాడేస్తూ ఉండేవాడు. ఈ రకంగా అన్ని భాషా పదాలు ఇతని యొక్క భాషలో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇతని భాషని సదుక్కడి భాష అంటారన్నమాట. దీనికే ఇంకో భాష కూడా అంటారు కిచిడీ భాష. అంటే కిచిడి అన్నం అంటారు, మీకు తెలుసో లేదో. రకరకాల కూరగాయలన్నీ కలిపేసి రకరకాల బియ్యాలు అన్నీ కలిపేసి ఏకంగా వండేస్తారన్నమాట. రకరకాల కూరగాయలు కలిపి ఒకటే కర్రీ చేసేస్తారు, దాన్ని కిచిడి కూర అంటారు. అలాగే ఇతని భాషలో కూడా రకరకాల భాషా పదాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇతని యొక్క భాషను ఏమంటారంటే హిందీ పదం, తర్వాత హిందీ పదం, రాజస్థానీ పదం, ఇంకో పదం, అదే హిందీయో, కన్నడ, మలయాళం, అలా అలా రకరకాల భాషా పదాలు అతని దాంట్లో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇతని భాషను ఏమంటారంటే కిచిడీ భాష అనేసి అంటారు. ఇతను రచించిన రచన పేరేంటి బీజక్. बीजक फिर कितने भाग में है, 3 भाग हैं, साकी, सबद और रामायणी. అదే రకంగా జాయ్సీ అని ప్రేమాశ్రయ శాఖ చూసుకుంటే కనుక ఈ శాఖకు ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే జాయ్సీ రాసిన ఒక ప్రసిద్ధ కావ్యం పేరు ఏంటంటే పద్మావతి కావ్యం. అయితే ఈ పద్మావతిలో రాజా రతన్ సేన్ పద్మావతి యొక్క ప్రేమగాథ ఇందులో ఉంది మాట. ఇది కూడా పృథ్వీరాజ్ రాసో, మీకు చెప్పాను కదా వీరగద కాలంలో చంద్బర్దాయ్ రాసిన పృథ్వీరాజ్ రాసో ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందో, ఈ జాయ్సీ రాసిన ఏంటంటే ప్రేమ్ మార్గి శాఖలో జాయ్సీ రాసిన పద్మావతి కావ్యం కూడా అంత ప్రసిద్ధి చెందింది అన్నమాట, చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది కూడా తర్వాత ఇది ఏ భాషలో, అవధి భాషలో రాయబడింది. తర్వాత రామ్ భక్తి శాఖల అందులో రాముణ్ణి పూజించడం, రాముణ్ణి ఇంకా ఏకపత్నివతుడుగా, అతను ఎంతో నీతిమంతుడు రాజు, అతన్ని ఆదర్శంగా నిలబెట్టి సమాజంలో ఈ యొక్క సమన్వయాన్ని అంటే సమాజంలో యూనిటీని మంచిని స్థాపించాలి అని చెప్పేసి తులసీదాస్ ప్రయత్నించాడు. ఈయన అప్నే రచనకు లోక్ హితాయా కర్తే. ఈయన ఎప్పుడు ప్రజల మంచి కోసమే, ప్రజల మేలు కోసం రాసేవాడు. తన రచనలో ఒక రామచరితమానస్ అనే పుస్తకం రాసి ఇది ప్రజల్ని చదవమని చెప్పి ప్రజల ద్వారా చదివించే పనిని ఈయన చేశాడు. ఈ ఈయన రాసిన రామచరితమానస్ ఎంత గొప్ప గ్రంథం అంటే భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఇది ఎంతో గొప్ప పేరుని సాధించింది. ఈరోజు ఉత్తర భారతదేశంలోకి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా మీకు కనిపిస్తుంది, ప్రతి ఇంటిలోనూ రామచరితమానస్ని ఒక పవిత్ర గ్రంథంగా ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఇంట్లో కూడా రామాయణం, మహాభారతం ఎలాగైతే ఉంటాయో రామచరితమానస్ కూడా ప్రతి ఇంటిలో కూడా పవిత్ర గ్రంథంగా తీసుకుని ఉంటుందన్నమాట. పారాయణం చేస్తారు ప్రతి ఇంట్లో కూడా 40 రోజులని చెప్పి ఇలా పారాయణం చేసి 40వ రోజున అందరికీ భోజనాలు పెట్టుకొని రామనామాన్ని జపించి ఎంతో ఇదిగా దానికి పూజిస్తారన్నమాట. ఈ రకంగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా తులసీదాస్ ఫోటో ఈరోజు అందరి ఇండ్లలో కూడా మీకు ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్తే కనిపిస్తుంది.
ఈయన ఇంకా రామచరితమానస్, తర్వాత వినయ పత్రిక అనేది రాశాడు, కృష్ణ గీతావళి, ఇవన్నీ కూడా పుస్తకాలు రాశాడు. ఈయన 2 భాషల్లో రాశాడు. బ్రజ భాషలోనూ రాశాడు, అవధి భాషలోనూ రాశాడు. రామచరితమానస్ అవధి భాషలో రాస్తే, వినయ పత్రిక ఏమో బ్రజ్ భాషలో రాశారు. కృష్ణ గీతావళి ఈయన ఇంకా రాముడు గురించి, కృష్ణుడు గురించి కూడా ఈయన రాశారన్నమాట. కృష్ణ గురించి కృష్ణ గీతావళి అని చెప్పి బ్రజ భాషలో కూడా రాశాడు. ఈయన యొక్క భాష అందుకని అవధి, తర్వాత ఈయన బ్రజ్లో కూడా రాశారు. ఈయన పుస్తకాల పేరు రామచరితమానస్, వినయ పత్రిక, తర్వాత కృష్ణ గీతావళి, ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట. ఇలాంటి పుస్తకాలు ఎన్నో రాశారు. ఈయన ఇంకా ఏంటి అంటే, తర్వాత ఈయన్ని సమన్వయవాది కవి అంటారు. ఏంటంటే అన్నీ ఈయన మొత్తం లోకహితాయ, ఇంకా ఈయన లోకహితాయ ఆరు స్వాంత సుఖాయ, ప్రజల కోసం రాశాడు, తన ఆనందానికి రాశాడు, ప్రజల ఆనందానికి రాశాడు అన్నమాట. స్వాంత సుఖాయ ఆరు లోకహితాయ. స్వాంత సుఖాయ అంటే అప్నే సుఖ్ కే లియే, లోకహితాయ అంటే లోగంకి హిత్ కే లియే, ఇద్దరి కోసం కూడా రాశాడు. ఇంకా బ్రజ్ భాషలో రాశాడు, అవధి భాషలోనూ రాశాడు అన్నమాట. 2 భాషలు ఉపయోగించారు. అలాగే రాముడు గురించి రాశాడు, కృష్ణుడి గురించి కూడా రాశారు. ఈ రకంగా అందుకనే ఈయన్ని సమన్వయవాది కవి అనేసి అంటారు. తర్వాత 4వ కాలం కృష్ణ భక్తి శాఖ. కృష్ణ భక్తి శాఖ ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే సూర్దాస్. సూర్దాస్ కూడా ఈయన ఏంటంటే బ్రజ్ భాషలో రాశాడు. సూర్సాగర్, సూర్సరావళి, సాహిత్య లహరి అంతా కృష్ణుడిని తన యొక్క ఒక దోస్తు కింద, తన యొక్క స్నేహితుడిగా చూసుకొని ఆ కృష్ణుడి యొక్క బాలలీలల్ని, తర్వాత ఆయన యొక్క కృష్ణుడు ఏ లీలలు అయితే చేశాడో ఆ లీలలన్నింటినీ ఎంతో ఏంటంటే రాసి ప్రజలకి లోకరంజన్ అంటే ఏంటి, ప్రజల యొక్క ఆనందానికి, ఆనందానికి ఈయన వినోదానికి ఈయన ప్రజల యొక్క అంటే ఈ లీలలన్నిటి నుంచి వాళ్ళకంటూ ఒక లోకరంజన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ ఒక ఆనందత్వాన్ని, మనోరంజనాన్ని, వినోదాన్ని ఆయన అందించాడనమాట. అందించి ఆ రకంగా వాళ్ళు తమ కష్టాలని మర్చిపోయేలాగా, ప్రజల కష్టాలను మర్చిపోయేలాగా తన రచనని రాశాడనమాట. ఇంకా చెప్పాలంటే సూర్దాసు స్వాంత సుఖాయాహి అంటే ఏంటి, తన యొక్క సంతోషం కోసమే అనేసి రాసుకున్నాడనమాట. ఇతని పద్ధతిని ఏమంటారంటే స్వాంత సుఖాయ అంటారన్నమాట. ఇతను బ్రజ్ భాషలో రాశాడు. తర్వాత ఈ రకంగా సూర్సాగర్, సూర్సరావళి, సాహిత్య లహరి, ఈ రకంగా 4 కాలాలు కూడా ఇది జ్ఞానమార్గి శాఖ, ప్రేమ మార్గి శాఖ, రామభక్తి శాఖ, కృష్ణ భక్తి శాఖ వాళ్ళ ప్రముఖుల గురించి మీకు చెప్పాను నేను. తర్వాత तीसरा काल है रीतिकाल. रीतिकाल और इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर मध्यकाल. इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर मध्यकाल. और इसका काल है 1700 से लेकर 1900 तक. भक्ति ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी. इस समय तक हिंदू और मुसलमानों के बीच सामरस्य स्थापित हो चुका था. ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా కంటిన్యూగా అదే ఉండిపోదు. సమాజం మారుతూ ఉంటుంది. మారుతున్న పరిస్థితులను బట్టి సాహిత్యం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఇంకా భక్తి కాలంలోకి ఇంకా చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా భక్తి మొత్తం ఎక్కువ కాలం ఏది కూడా ఉండదు కదా. ఆ భక్తి కాలం ఎండింగ్కి వచ్చేటప్పటికి భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింల మధ్య సామరస్యం ఏర్పడింది. ఇద్దరిలో కలిసిపోయారు, ఇద్దరిలో మంచితనం ఏర్పడింది, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం. అంటే ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళ మధ్య ఈ యొక్క సామరస్యం పెరగడం వలన, వాళ్ళందరి మధ్య అనుబంధం పెరగడం వలన ఇప్పుడు కొంచెం శాంతి వాతావరణం భారతదేశంలో ఏర్పడింది. ఇంకా ఇది ఏర్పడేటప్పటికీ ఇంకా ఎప్పుడైతే అలా శాంతి వాతావరణం ఏర్పడి ఇక్కడికి వచ్చిందో అప్పుడు ఏంటంటే రీతికాలు స్టార్ట్ అయిందని అంటాం. ఎందుకు వచ్చింది ఈ రీతికాలు ఈ సమయానికి 1700 నుంచి 1900 వరకు అంటే, ఎందుకంటే ముసల్మాన్ శాసక్ విలాసీతే. ఇంకా ఎందుకు చెప్పాలంటే నెమ్మదిగా హిందూ ముస్లింల మధ్య సామరస్యం ఏర్పడింది. అయితే ముస్లిమాన్ రాజులు ఏంటంటే పరిపాలకులు విలాసీతే అంటే ఏంటి, విలాసప్రియులు. ఉనికి దేకాదేకి హిందూ రాజా బి భోగ్ విలాసమే డూబ్ గయే. వాళ్ళని చూస్తూ ఏంటంటే హిందూ రాజుల్లో కూడా ఏంటంటే ఈ రాజులు కూడా భోగ విలాసాల్లో మునిగిపోయారు. ఇస్లియే కవియోంకి దృష్టి भी శృంగార సాహిత్యకి రచనా पर पड़ी. విలాసాలంటే ఏంటి, స్త్రీ లోలుపుత, మద్యపానం, నెక్స్ట్ చదరంగం ఆడటం,
ఇలాంటి విలాసాలలో ఏంటంటే స్త్రీ లోలుపత, ఎక్కువ స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ, తర్వాత ఎక్కువగా శృంగార రసం ఎక్కువైంది. చదరంగము, విలాసాలు, ఇంకా ఏంటంటే మత్తు పానీయాలు అంటే మధుపానం, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా అయిపోయినాయి అన్నమాట. విలాసాలు, ఆ విలాసాల్లో హిందూ రాజులు కూడా మునిగిపోయారు. ఇంకా అదే దర్బార్లో ఉన్న కవుల యొక్క దృష్టి కూడా దేని మీద పడింది అంటే శృంగారం మీదే పడింది. తన రాజు చేసిన శృంగార లీలలు ఉంటాయి కదా, అవే లీలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇంకా కవులు ఈ శృంగార సాహిత్యంలో మీద రచించడం మొదలుపెట్టారు. ఇస్కా సాంగోపాంగ్ చిత్రణ హోనే లగే. సాంగోపాంగ్ యాజ్ టీజ్ అంటే ఆ యొక్క శృంగారాన్ని యాజ్ టీజ్గా వర్ణించి చెప్పేవారు అన్నమాట. ఇస్లియే శాస్త్రకి జరూరత్ పడి లక్షణ గ్రంథం అయితే ఇవి యాస్టీస్గా అలా వర్ణించి చెప్పేటప్పుడు ఎన్నో ఉదాహరణలు కావాల్సి వచ్చేవి. లేదంటే ఎలా రాయాలి, కొత్తగా రాయాలి, ఆ కొత్తగా రాయాలి, బాగా వర్ణించాలి, ఉన్నట్టు బాగా శృంగారాలను వర్ణించాలి అనేసి ఇలా రకరకాలుగా ఏంటంటే రాయాల్సి వచ్చింది. రాద్దామనేటప్పటికీ అసలు ఎలా రాయాలి, ఏ గ్రంథాన్ని ఎలా రాయాలి అని చెప్పేసి ఆ గ్రంథాల యొక్క లక్షణాలు అవసరమైనవి. అంటే ఒక గ్రంథం రాసేటప్పుడు అందులో ఒక రాజు ఉండాలి, ఆ రాజు తాను చేసిన యుద్ధాలు ఉండాలి, లేకపోతే ఆ రాజుతో పాటు ఆ యొక్క రాజ్యం ఉండాలి, లేదంటే ఆ యొక్క రాణులు ఉండాలి, ఇలా అన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క ఆ గ్రంథంలో కంపల్సరీ వీరరసం ఉండాలని, కంపల్సరీ శృంగార రసాలు ఉండాలి, అలంకారాలు ఉండాలి, ఛందస్సులు వాడాలి. ఇలాంటి అన్నీ ఏ కావ్యాన్ని, మహాకావ్యాన్ని ఎలా రాయాలి, ఖండకావ్యాన్ని ఎలా రాయాలి. మహాకావ్యం అంటే మొత్తం ఒక ఆ యొక్క అందులో ఏ యొక్క నాయకుడి గురించి రాస్తున్నారో ఆ నాయకుడు పుట్టిన కాడి నుంచి చనిపోయిన వరకు ఏ కథ అయితే ఉందో అదంతా మహాకావ్యం ఉండాలి. మహాకావ్యంలో నవరసాలు ఉండాలి, అన్ని ఛందస్సులు ఉండాలి, ఇలా రకరకాల లక్షణాలు. అదే ఖండకావ్యం అయితే అంత అన్ని లక్షణాలు ఉండక్కర్లేదు. ఈ నాయకుడి యొక్క జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఉంటే సరిపోతుంది. అలా ఏంటంటే ఇందులో తక్కువ రసాలు వాడితే చాలు, తక్కువ ఛందస్సులు వాడితే చాలు, ఇలా లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట. ఒక్కో కావ్యానికి మహాకావ్యం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఎప్పుడు దాన్ని ఆ పద్ధతిలో రాస్తే, ఏ పద్ధతిలో రాస్తే దాన్ని మహాకావ్యం అంటారు, ఏ పద్ధతిలో రాస్తే ఖండకావ్యం అంటారు, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ అవసరమైనమాట. అలాంటి లక్షణాలన్నీ రాస్తూ కవులు ఏంటంటే లక్షణ గ్రంథాలు రాశారన్నమాట. అందుకే ఈ కాలానికి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఏం పేరు పెట్టారు అంటే రీతికాల్ అని పెట్టారన్నమాట. నియమంకే అనుసార్ కావ్య రచయగయే అంటే నియమాలను బట్టి ఈ యొక్క కావ్యాలని రచించారు. ఉదాహరణకి మనం కథ చూస్తున్నాం. కథ అంటే ఏంటి, ఒక 1 సిట్టింగ్లో 10 నిమిషాల్లో చదివితే అయిపోవాలి. అదే ఉపన్యాసం అంటే ఏంటి, నావల్ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ఒక సిట్టింగ్లో కూర్చొని చదివగలమంటే చదివిలేమన్నమాట. ఒక హీరో పుట్టిన కాడి నుంచి చనిపోయినప్పుడు, ఒక హీరోయిన్ పుట్టిన కాడి నుంచి చనిపోయినప్పుడు వరకు ఉండే స్టోరీ అంతా నావల్ అంటాం. అదే ఆ హీరో జీవితంలో ఒక చిన్న సంఘటన ఏదైనా జరిగి ఉంటే అది కథ అంటాం. ఈ రకంగా అసలు ఏదిని కథలు ఎలా రాయాలి అన్నట్టు ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగా మహాకావ్యాలను ఎలా రాయాలి, ప్రబంధ కావ్యాలు ఎలా రాయాలి, ఖండకావ్యాలు ఎలా రాయాలి అనేవి లక్షణాలను చెబుతూ ఈ యొక్క పుస్తకాలని ఒక్కొక్క మహాకావ్యం రాసే పద్ధతి అని, మహాకావ్య లిఖనే కా డంగ్ అని అనుకోండి ఒక పుస్తకం పేరు సపోజ్. అలాగా మహాకావ్య లిఖనే కా డంగ్, లేదంటే ఖండకావ్య లిఖనే కా డంగ్, ఇలాగ పేర్లు పెట్టి పుస్తకాలు రాసేవారు అన్నమాట. అందుకనే మహాకావ్యం రాసే పద్ధతి, ఖండకావ్యం రాసే పద్ధతి అనేది ఒక రీతి మనకి పద్ధతి అనేది వచ్చింది కాబట్టి, అంటే అలాగా గ్రంథాలు నిర్మించబడ్డాయి కాబట్టి ఈ కాలానికి ఏం పేరు పెట్టారు అంటే రీతికాల్ అని పెట్టారు. మరి ఈ కాలంలో యొక్క విశేషతలు ఏంటి, అలా అని ఓన్లీ లక్షణ గ్రంథాలే రాశారా అంటే కాదు. అందులో ఏంటంటే శృంగార కావ్యాలు కూడా చాలా రాశారు, వీటితో పాటు అవి రాశారు. అన్ని రసం మే శృంగార రసగా విశేష స్థానం. మిగతా రసాల కన్నా ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇచ్చారు అంటే శృంగార రసానికి ఇంపార్టెన్స్. అంటే వీర రసం, అద్భుత రసం, భయానక రసం, బీభత్స రసం, ఇలా చాలా ఉంటాయి. కరుణ రసం, ప్రేమ రసం, ఇలా చాలా 9 రసాలు ఉన్నాయి. ఆ 9 రసాలలో కన్నా శృంగార రసానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అలంకార రస్ చంద్ ఆది కావ్యంగా వర్ణన్. అలంకారాలు వాడారు, అంటే రూపక అలంకారం, ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం, యమక అలంకారము, ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ వాడారు. రసాలు వాడారు, ఛందస్సులు వాడారు. ఇలాంటివన్నీ దోహి అనేసి, తర్వాత చౌపాయి, చప్పాయి, ఇలాంటి అన్ని ఛందస్సులని ఇందులో వాడారు. ఇస్కి అల్కి భాష
శుద్ధ బ్రజభాష. ఈ కాలంలో మాడబడిన భాష అంతా కూడా బ్రజభాషే. ప్రగల్భ పాండిత్యక ప్రదర్శన్. మొత్తం ఎక్కువ పాండిత్యాన్ని అందరూ నేను గొప్పవాడినా, నా పాండిత్యం చూడు, నేను ఎంత బాగా రాశాను అన్నట్టు వివరిస్తూ ఉండేవారు. రీతికాల కవిयों को 3 వర్గం. మళ్ళీ ఏంటంటే రీతికాల కవుల్ని 3 వర్గం మే విభాజిत किया. మళ్ళీ రీతికాలాన్ని కూడా ఆ కవుల్ని 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఎలా అంటే రీతిబద్ధ కవి, రీతి సిద్ధ కవి, రీతి ముక్త కవి. రీతిబద్ధ కవి అంటే కేశవదాస్, చింతామణి, మతిరామ్, దేవ్, సేనాపతి. రీతిబద్ధ కవి అంటే ఏంటి? వీళ్ళు ఒక మహాకవ్యాన్ని ఎలా రాయాలి దానికి లక్షణాలు ఉంటే ఆ లక్షణాల ప్రకారమే రాశారన్నమాట. ఇందులో ఒకే హీరో పుట్టిన కాడి నుంచి చనిపోయే వరకు కథ ఉండాలి, ఇందులో ఛందస్సులు ఉండాలి, ఇందులో అలంకారాలు, అలా అంటే సిస్టమేటిక్గా రాశారు కాబట్టి రీతిబద్ధ కవి. రీతిముక్త కవి అంటే ఏంటి? వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా రీతి అనేది ఏది పాటించలేదు, లక్షణాలు పాటించడం, వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టు వాళ్ళకి ఎలా వస్తే అలా రాసేసుకున్నారన్నమాట. వాళ్ళని రీతిముక్త కవులు అంటారు. అందులో ఘనానంద, ఆలము, ఠాకర్, బోధా వస్తారు. ఇందులో కేశవదాస్, చింతామణి, మతిరామ్, దేవ్, సేనాపతి వస్తారు. రీతి సిద్ధ కవిలో ఏంటంటే బిహారీ, రసనిధి కవి. వీళ్ళు రెండు కూడా ఒక పద్ధతిగానే వీళ్ళు రెండిట్లోనూ కొన్నిట్లో అలాగా రాశారు, ఇలా కూడా రాసి వీళ్ళు రాశారన్నమాట. ఈ రకంగా ఏంటంటే రీతి కాలాన్ని ఈ యొక్క శృంగార కాలం అని చెప్పేసి అంటారు, ఉత్తర మధ్యకాలం అంటారు, రీతి కాలని కూడా పిలుస్తారన్నమాట. ఈ రకంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ మీకేంటి అంటే ఈ యొక్క